வேலைக்கு இதை விட ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காதா? என்ன 1000 பேரை அழிக்கணும்னு நினைக்கிற அவனுங்கள உயிரை கொடுக்க ரெடியா இருக்காங்க. காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிற நாமளும் ഉയരെ കൊടുക്ക തയ്യാറാക്കണുണ്ടാ. അവിടെ എത്തിയിട്ട് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് സ്ഫോടനം നടക്കണം എന്ന് അങ്ങനെന്താ പറഞ്ഞു. ഓ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ്. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിജയണ്ണന്റെ തുപ്പാക്കി മൂവിയിലെ ആ ഒരു വെണ്ണിലവി സോങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സീനാണ്. അതായത് കട്ട റൊമാൻറ്റിക് സോങ്ങിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത സീൻ എന്തായിരിക്കും ആ സീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം അല്ലെ. തുടങ്ങിയാലോ? റെഡി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചായിരുന്നു സോങ് കഴിയുമ്പോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഇങ്ങനെ തോളിൽ കയറ്റി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. Early this morning in Andheri West, a man was found dead in a roadside dump-yard. With a couple of fingers severed, he was found badly bruised too. Police claim that he was tortured extensively before being killed. The man has been identified as Abdul Jamal. Villain alagiyalla. He was killed him because we couldn't get any information from him. And this 12 men is the one you are searching for, right? He is a cold-blooded murderer. Heat him up. Oh. Think big. Attack big. He'll come out. വലിയ രീതിയിൽ cells का power दिखाओ. ഇയാളാരാണ്? അയാളെടുത്തുകാരനല്ലേ? അയാൾ എന്ത് കാരണമാണ് എവിടുത്തുകാരൻ? ഇവിടുത്തുകാരൻ. പവർ ദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കാലോ. Let's finish the game. I need you alive. Call your teammate Sendil and ask him if he's at Infinity Mall Andheri, and tell him in 10 seconds he'll be blasted. ടെൻഷൻ ആക്കി ബാക്കി ടീം മെമ്പേഴ്സിന്. என்ன ஜகா எப்படி இருக்க? ஏய் சிந்து எங்க இருக்க? ஃபேமிலியோட வெளில வந்திருக்கேன்டா. அதான் எங்க? இன்ஃபினிட்டி மால். ஓ சிந்து அந்த பில்டிங்ல ஒரு பாம்பு இருக்கு. வர வெளிய. என்னடா சொல்ற? Just get out immediately. There's only 5 seconds left. Seconds ആ. ഓടെല്ലാവരും Listen to me. முதல்ல எல்லாரும் அலர்ட் பண்ணி அங்கிருந்து வெளியே. Come on Sindhu, get out. Come on man, get out. Sindhu, hello. ഓ 5 സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് റെഡി ചെയ്യാൻ? സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ പോവാം, പക്ഷെ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അത്രയും ആൾക്കാർ അല്ല അങ്ങനല്ല, അത്രയും ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരോടും പറയാനാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പറ്റിയ? How's the audio? Not just him. I know where exactly each one of the remaining 11 are. Each one of them is being followed by a sleeper cell. You want to check? Chirag Shetty, Leopold Cafe, Neil Money, Mahalakshmi Temple, Ashram, Crawford Market, Sigar Singh, Cinema, Siddharth, Blue Beach, Vishal, Leelavati Hospital, Fashion Street, Jagdish, Atlanta Market, Sumesh Krishna, City Mall, Harpreet Singh, Stealing Fast Food, Surendra, Church Gate Station. I'll take out the next guy now. Oh! Your teammate Jagdish is now in Bandra Market. എല്ലാരും correct. The place where he is going to be blasted. 3 ആ ഏരിയയിലുണ്ടോ? 2 1 ഇല്ല, പേടിപ്പിച്ച്. Not scared. डर है ना? I didn't bomb him. പേടിച്ച്. I don't need their lives. I need
You. Don't do anything to anyone. I will come. Good. Good decision. You be ready. Oh. A villain again അവസാനം ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളിച്ചു തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? பார்டர் வார், கவுண்டர் டெரரிசம் இதெல்லாம் செத்து போன ஆர்மி ஆபீசர்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும். இதெல்லாம் அடிபட்டு செயல்பட முடியாம இருக்கிறவங்க. எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே சின்சியரா வேலை பார்த்தா ப்ரமோஷன் கிடைக்கும். ஆனா ஆர்மிலையும் போலீஸ்லயும் மட்டும்தான் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடைக்கும். Jagdish, Hey, they're ready. yeah. Hi friends. Hi. நான் ஏற்கனவே உங்க எல்லார்கிட்டையும் தனித்தனியா போன்ல பேசிட்டேன். நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த டைம் வந்துருச்சு. நாம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். நாளை காலையில ஸ்லீப்பர் செல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றத மெயின் ஆளை நான் பார்க்க போறேன். அவனை நான் பார்க்க போகும்போது என்னை யாரும் ஃபாலோ பண்ணி வர முடியாது. அதனால அவனை நான் மீட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாலேயே என் உடம்புல ட்ராக்கிங் சிப்பை இன்சர்ட் பண்ணிக்குவேன். அந்த சிப் எங்கெல்லாம் டிராவல் ஆகுதுன்னு கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்துகிட்டு நீ இவனுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆர்மிக்கு நாம யூஸ் பண்ற வெடி மருந்துகளை ரொம்ப சீக்கிரட்டா வர வச்சிருக்கேன். அது இன்னைக்கு ஈவினிங் உங்க எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடும். அதை வச்சு பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் தயார் பண்ணி ஈவன் கிட்ட நீங்க கொடுக்கணும். அதை எடுத்துக்கிட்டு பாலாஜி மூலமா என்னை எங்க கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அங்க வரணும். கண்டிப்பா ஆள் நடமாட்டம் அதிகம் இல்லாத இடத்துக்கு தான் என்ன கூட்டிட்டு போவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஒரு வண்டியில கொண்டாந்து நிப்பாட்டிட்டு நீ போயிடணும். ஓகே பிளான். நான் எதுக்காக அவங்களுக்கு உயிரோட வேணும்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. ஆனா நான் அந்த ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் கண்ட்ரோலரை மீட் பண்ண 15வது நிமிஷம் அந்த பாம்பு வெடிக்கணும். என் கூட சேர்ந்து அந்த ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் ஆர்டர் கொடுக்குறப்போ ஸ்மாஷ். அதுக்கப்புறம் மொத்த ஸ்லீப்பர் செல்ஸும் கோமா செல்ஸ் தான். அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் எந்த ஆர்டருமே வராது. இட்ஸ் லைக் a suicide attack. என்ன விளையாடுறியா? நீ பாட்டு சூசைட் அட்டாக்ன்ற அவனுங்கள கை தட்டுறானுங்க. அதுக்காக நீ செத்து போறன்ற உன் குடும்பத்தை பத்தி நினைச்சு பாக்கடா. யாருக்கிட்ட குடும்பத்தை தாஜ் அட்டாக் நான் குழந்தைங்களுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தானே போனாங்க. ஹேமந்த் கார்கரி, விஜய் சலாஸ்கர் 20 நிமிஷத்துல செத்து போய் உடம்ப கொண்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கு இல்லையா குடும்பம்? இதே போர்ல முதுகெலும்பு உடைஞ்சு கை காலு போய் இன்னும் சந்தோஷமா இருக்காங்களே, இவங்களுக்கு இல்லையா குடும்பம்? ആർമിയിലുള്ളവര് അതായതല്ലേ ஒரு ஆர்மி மேனேஜரை விட ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது. 1000 பேரை அழிக்கணும்னு நினைக்கிற அவனுங்கள உயிரை கொடுக்க ரெடியா இருக்காங்க. காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிற நாமளும் உயிரை கொடுக்க தயாரா இருக்கணும்டா. நான் தெளிவா தான முடிவு எடுத்திருக்கேன். எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும் நீ நினைச்சேன்னா ஒண்ணு இல்ல, எங்க வீட்டுல எனக்கு அப்புறம் வேற யாருக்கும் அவ்வளவு விவரம் தெரியாது. 2 தங்கச்சிங்க வேற. நீ ஃப்ரீயா இருந்தா அப்பா அவங்கள போய் பாத்துக்க. ഏകദേശം സൂയിസൈഡ് അറ്റാക്കിന് പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാരോടും പറയണ്ടേ? ഓ நிச்சயதார்த்தம் இன்னும் 4 நாள் தான் இருக்கு. திடீர்னு இப்போ வேணாம்னு சொல்றீங்க? இல்ல, இப்போதைக்கு வேணாம். நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வரும்போது பார்க்கலாம். மேரேஜ் நெக்ஸ்ட் இயர் தானே? இப்போ என்கேஜ்மெண்ட் மட்டும் தானே? அதான் இப்ப வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பிடிக்கல, நீங்க அப்புறம் பிடிச்சிருக்கு நீங்க, இப்போ மறுபடியும் பிடிக்கலையா? சொன்னா புரியாத உனக்கு? ஓகே, ஆனா மறக்க முடியுமான்னு தெரியல.
ரொம்ப நாளாகும். കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? നല്ല ഷോട്ട് അല്ലേ? ഏകദേശം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു അല്ലേ? ഓ മറ്റേത് ചിപ്പ അങ്ങനെ ഇതായിട്ടാണ് മറ്റേ കാണാത്ത രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചേക്കണത് സംഭവം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയണ്ടേ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ. One person is next to you. No, there's no one here. കറക്റ്റ് ഓരോ ആൾക്കാരെ അടുത്തടുത്ത് കണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന്. മൈ പേഴ്സൺ ഇസ് നെക്സ്റ്റ് യു. ഫോണ് ഫോണ് തിരിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ? മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത്. Across the road you see a 3525 silver color Indigo car. Take the car and come to 101 Royal Mall Carnegie. ഓ കാറിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പോയേക്കണം. കാരണം വെച്ചാല് മറ്റേതുപോലെ അല്ലേ പോണേ? ഫുള്ള് സ്കെച്ച് ചെയ്ത പോലത്തെ സംഭവം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And go to Bombay Stock Exchange. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് അവിടുന്ന് വേറെ. ഓ വഴി തിരിയാണ്ടിരിക്കാനാ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന്. മനസ്സിലാവാണ്ടിരിക്കാനാ. അതുകൂടെ ആയിരിക്കാം. പോകുന്ന വഴിയില്ലേ ഇടക്കിടക്ക് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? കണ്ടാ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ കാർ മാറി മാറി എടുക്കുമ്പോ. ഒരേ കാറിലല്ലല്ലോ പോണേ. ഐ ടിട്ടു ബിജിഎം. ഇത് തുപ്പാക്കിയുടെ മെയിൻ ബിജിഎം ആട്ടത്. അല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇത്? ഇവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ചിപ്പ് വെച്ചിട്ട്. ഓ എന്തോരം ഇവിടുന്ന് കൺട്രോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ട്. മെയിൻ ബീജിയം മിഷന്റെ ബീജിയം വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബീജിയം ഉണ്ട് തുപ്പാക്കി. ഇത് മറ്റേത് അല്ലേ? കപ്പലോട്ടാ വരണം. കപ്പല ബോട്ട് ബോട്ടിലെന്തോ കേട്ടോ. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ നോരി കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം അതൊക്കെ വെപ്പണാക്കാൻ പറ്റുന്നു. മറ്റേ മോതിരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. ഫുൾ ബീജിയം ആട്ടോ കളിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഡയലോഗ്സ് ഇല്ലാണ്ട് അവസാനത്തോട്ട്. ഇത് ഏകദേശം അവസാനം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ?
ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് പോലെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ. വലിയ ബോട്ടാട്ടോ. ബോട്ടാണ് കപ്പലാണ്? ഇവര് പോകുന്ന ബോട്ടിലാണ്. ഇല്ല കപ്പലിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല, അത് കപ്പൽ പോലെ ഇല്ല അത് കാണുമ്പോ. സെയിം ആണ് കാണിച്ചത്. അന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുപ്പാക്കിയിൽ ഇതുപോലെ ഏതൊരു സീന്, ജയറാമേട്ടന്റെ ഏതൊരു സീൻ ഇതുപോലെ കാണിച്ചായിരുന്നു. ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. ശരിക്കും മറ്റേ കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സാധനമാണ് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സീൻ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ആള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ എത്തിയിട്ട് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് സ്ഫോടനം നടക്കണം എന്ന് അങ്ങനെന്താ പറഞ്ഞു. ഓ 19 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും അത് ക്ലൈമാക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം, കാരണം വലിയ സീനാണ്. ഓരോ വലിയ സീൻ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ആ മെയിൻ വില്ലൻ നായകൻ ഫേസ് ഓഫ്. യെസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാരണം എന്താ പറയാ, വെറുതെ 15 മിനിറ്റ് സമയം അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ആ സീനും കഴിയുന്നത്. ഏകദേശം 19 മിനിറ്റ് ഇനിയും ഉണ്ട് സിനിമ. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത സീനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലെങ്തി സീനാവും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ കാണിച്ച സീൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ കുറവാണ്, ഡയലോഗ്സ് ഇല്ല അധികം. കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, നമ്മള് പറയില്ലേ ആ ഒരു സോൾജിയറിന്റെ സംഭവം ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് എൻഡ് വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രീ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയം വരെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വൈബ് എല്ലാ മൊമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് സീനാണ്. ഫേസ് ഓഫ് ഓൾറെഡി ആയി, തുപ്പാക്കി ഓൾറെഡി പൊക്കി. അവരുടെ കയ്യിൽ തുപ്പാക്കിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലൈമാക്സിൽ തുപ്പാക്കി ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ശരിക്കും സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ജാംവാലിന്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വേർഷൻ തമിഴ് വേർഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഹിന്ദിയെ കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ട്വിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആളെ അറിയാതെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ മറന്നു, കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കണ്ട ഒരു മൂവിയാണ് ഞാൻ. നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ മറന്നു പോലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ചില സംഭവങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലാസ്റ്റ് നടക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്തില്ലേ, അയാൾക്ക് അത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് പുതിയ ന്യൂ ഫേസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് എല്ലാരും പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വേർഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫീല് നമുക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും ക്ലൈമാക്സ് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. ഞാനാണ് ആകാംക്ഷയുടെ. എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്ന് സാധ്യത ആകാതിരിക്കാം, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് സീനായിട്ട് നമ്മളെ വെയിറ്റിംഗ് ആണതിരിക്കും.